पिला माने आज वीडियो रे आमे तम +2 बोर्ड परीक्षा पाई पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो किछि 2 मार्किया प्रश्न आमे आलोचना करिबा एवं सहजरे बुझिबा। तो पिला माने जेहेतु तमनको एग्जाम आ अल्प दिन रहिला तम माने बहुत टेंशन नउथबो कि आम एग्जाम आ अल्प दिन रहिला आमे किछि भी नोट करिनु किछि भी पढिनु केमती कोन करिवु। तो पिला माने टेंशन ने कि पढिले कोन हुए ना आमे पढिथिबा पाठ भी सब भूली जांती। तो पिला माने तम लाइफ रे ना आउरी बहुत एग्जाम अच्छी एग्जाम खराब हम हो तो कौन है नेक्स्ट एग्जाम रे ट्राई कर भल हाँपाई। तो पिला माने जमा भी टेंशन नहीं कि पढ़नी टेंशन नहीं कि पढ़िले कौन हुए ना आम पढ़ी पाठ भी सब भूली जाती आउ बाकी जहाँ पढ़ती किसी भी मन रुहे। तो पिला माने जेहेतु तुम एग्जाम आउ अल्प दिन रहा आम समय नष्ट न करी देखिबा। प्रथम प्रश्न कौन अच्छी गण उद्योग कौन पिला माने गण उद्योग कौन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी तुम गण उद्योग प्रत्यक्ष गणतंत्र एक अस्थि सूचक अस्त्र अटे। यह द्वारा जनसाधारण निजस्व प्रचेष्टार व्यवस्थापक सभार बिना प्राथमिक नेतृत्व रे आईन प्रणयन करिपारंती। यह संपूर्ण आईन रो प्रस्तुत करिपारे किंबा आईन प्रणयन प्रक्रिया रे एक प्रस्ताव रूप रे मध्य आसीपारे। यह व्यवस्थापिकार अनुमोदन प्राप्त हेले पूर्णांग आईन रे परिणत हुए। यह गणतंत्र खंडा रूपे विवेचित हुए। तो पिला माने मने रखिबो गण उद्योग कौन ना गण उद्योग प्रत्यक्ष गणतंत्र एक अस्थि सूचक अस्त्र अटे। यह द्वारा जनसाधारण निजस्व प्रचेष्टार व्यवस्थापक सभार बिना प्राथमिक नेतृत्व रे आईन प्रणयन करिपारंती। यह संपूर्ण आईन रो प्रस्तुत करिपारे किंबा आईन प्रणयन प्रक्रिया रे एक प्रस्ताव रूप रे मध्य आसीपारे। यह व्यवस्थापिकार अनुमोदन प्राप्त हेले पूर्णांग आईन रे परिणत हुए। पिला माने मन रखिबो गण उद्योग गणतंत्र खंडा रूपे विवेचित हुए। पिला माने मन रखिबो गण उद्योग कौन तमनको पई बहुत इंपोर्टेंट अछि एग्जाम रे बहुत समय आसे गण उद्योग कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा जनसाधारण सार्वभौमत्व कौन पिला माने जनसाधारण सार्वभौमत्व कौन ना जनसाधारण सार्वभौमत्व गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनसाधारण श्रेष्ठत्व और प्रधानत्व को प्रतिपादन करिथाए। लोक माने सरकार समस्त क्षमता और कर्तृत्वर मूल उत्स रूपे विवेचित होइथांती। यह गणतंत्र मूल और गुरुत्वपूर्ण भित्ति अटे। तो पिला माने मन रखिबो जनसाधारण सार्वभौमत्व कौन। जनसाधारण सार्वभौमत्व कौन ना जनसाधारण सार्वभौमत्व गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनसाधारण श्रेष्ठत्व और प्रधानत्व को प्रतिपादन करिथाए। लोक माने सरकार समस्त क्षमता और कर्तृत्वर मूल उत्स रूपे विवेचित होइथांती। यह गणतंत्र मूल और गुरुत्वपूर्ण भित्ति अटे। तो पिला माने मन रखिबो जनसाधारण सार्वभौमत्व कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बहुदलीय व्यवस्था कहिले कौन बुझ। तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि बहुदलीय व्यवस्था कहिले कौन बुझ। बहुदलीय व्यवस्था रे 3 रु अधिक राजनैतिक दल राजनैतिक प्रक्रिया रे कार्यरत थांती। से माने निर्वाचन रे अंशग्रहण करी एकक बा मिलित भावे सरकार गठन और शासन परिचालना किंबा विरोधी दलर भूमिका निर्वाह पाई समर्थ थांती। एठारे विभिन्न स्वतंत्र मतर उत्तम प्रतिनिधित्व पाई व्यवस्था थाए। यह राजनैतिक अस्थिरता मध्य सृष्टि करिथाए। एही व्यवस्था भारत फ्रांस इटाली स्वीडेन स्विट्जरलैंड आदि देश रे रहिछि। पिला माने मने रखिबो बहुदलीय व्यवस्था कहिले कौन बुझ ना बहुदलीय व्यवस्था रे 3 रु अधिक राजनैतिक दल राजनैतिक प्रक्रिया रे कार्यरत थांती। एही व्यवस्था पिला माने भारत फ्रांस इटाली स्वीडेन स्विट्जरलैंड आदि देश रे रहिछि। तो पिला माने मन रखिबो भल भाबरे बहुदलीय व्यवस्था कहिले कौन बुझ बहुत इंपोर्टेंट अछि तमनको पई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अवशिष्ट क्षमता कौन पिला माने अवशिष्ट क्षमता कौन ना संघीय राष्ट्र रे केंद्र और राज्य सरकार मध्य रे क्षमतार सांविधानिक बंटन परे जो क्षमता बड़ी पड़े ताहाकू अवशिष्ट बा अवशेष क्षमता कहा जाए। भारत संविधान 248 धारा रे
ଏହି ଅବଶେଷ କ୍ଷମତାର ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କ'ଣ? ନା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳି ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବା ଅବଶେଷ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର 248 ଧାରାରେ ଏହି ଅବଶେଷ କ୍ଷମତାର ସୂଚନା ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉପ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ପରିବେଶଗତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1970 ଦଶକରେ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉପ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ କରି ପରିବେଶଗତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1970 ଦଶକରେ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ 1970 ମସିହାରେ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଗଛକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗଛ କାଟିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଚିପକୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନା ଭାରତର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶରେ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲେ ବା ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନର 360 ଧାରା ବଳରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କ'ଣ? ନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ବା ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତ୍ତିରେ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନର 356 ଧାରା ଭିତ୍ତିରେ ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଏହା ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ ବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ ତମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କୁପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ ବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ ତମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଅ? ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅର୍ଥରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଓ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦର କୁପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହା ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କ'ଣ? ନା ଭାରତର
ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆୟୁବ ଖାଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ 1966 ମସିହାରେ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସନନ୍ଦ ପ୍ରତି ପୁନଃ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଏହି ରାଜିନାମାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା କେତେ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1966 ମସିହାରେ ତାସକେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହାସଲ ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ଋଣ ଉଚ୍ଛେଦ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଗରିବୀ ହଟାଓ, ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିର୍ବାଚନଗତ ରାଜନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ପାଲଟିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହାସଲ ପାଇଁ ଓ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନୀତି କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଟିକେଟରେ ବିଧାନସଭା ବା ସଂସଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ବା ଚଟାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ 1985 ମସିହାରେ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ଗୃହୀତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ସୁବିଧାବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ କହିଲେ ତମାନେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଟିକେଟରେ ବିଧାନସଭା ବା ସଂସଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ଚରିତାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ଗୃହୀତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ 1985 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳବଦଳ ନିରୋଧ ଆଇନ ଗୃହୀତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଧାରା 1ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଧାରା 1ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1ରେ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଧାରା 1ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଏକକ ନାଗରିକତା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଏକକ ନାଗରିକତା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷରେ ନାଗରିକମାନେ ଗୋଟିଏ ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଏକକ ନାଗରିକତା କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ନାଗରିକମାନେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏହା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ଐକିକ ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ
एकक नागरिकता कौन बा एकक नागरिकता काहाकू कुहाଯାए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सीमा पार आतंकवाद कौन पिला माने सीमा पार आतंकवाद कौन ना गोटिए राष्ट्रर भूखंड अन्य पड़ोसी राष्ट्र रे आतंकवाद सृष्टि पाई उपयोग हेले ताहाकू सीमा पार आतंकवाद कुहाଯାଏ। भारत रे आतंकवाद सृष्टि पाई पाकिस्तान रे आतंकवादी माननकू तालीम आर्थिक और सामरिक सहायता प्रदान आदि माध्यम रे एही सीमा पार आतंकवाद कार्यक्रम चालू रहिछि। निज राष्ट्रर भूखंड बाहरु एहा प्रोत्साहित हेउथिबारु एहा जातीय संहति और गणतंत्र पाई विपद अटे एवं पारस्परिक संपर्क को मध्य क्षुण्ण करिथाए। तो पिला माने मन रखिबो सीमा पार आतंकवाद कौन ना गोटिए राष्ट्रर भूखंड अन्य पड़ोसी राष्ट्र रे आतंकवाद सृष्टि पाई उपयोग हेले ताहाकू सीमा पार आतंकवाद कुहाଯାଏ। तो पिला माने मन रखिबो सीमा पार आतंकवाद कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पितृ प्रधान समाज कौन पिला माने मन रखिबो पितृ प्रधान समाज कौन बहुत इंपोर्टेंट अछि तमनक पई जेउ समाज रे पिता बा वयस्क पुरुष व्यक्ति परिवार परिचालन रे मुख्य अंश ग्रहण करिथांती ताहाकू पितृ प्रधान समाज कुहाଯାଏ। एही समाज रे पुरुषर कर्तृत्व और नेतृत्व बलवत्तर रहिथिबारु एठारे लिंगगत वैषम्य देखा जाए। एहा गणतंत्रर मुख्य उपादान समानतार विरोधी अटे। तो पिला माने मन रखिबो पितृ प्रधान समाज कौन तो मन रखिबो पिला माने पितृ प्रधान समाज कहिले तो माने कौन बुझी थाओ ना जेउ समाज रे पिता बा वयस्क पुरुष व्यक्ति परिवार परिचालन रे मुख्य अंश ग्रहण करिथांती ताहाकू पितृ प्रधान समाज कुहाଯାଏ। तो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट अछि तमनक पई पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे 3 मार्किया प्रश्न आलोचना करिबा। ता पूर्व पिला माने तमनकू जदि एही वीडियो भल लागि थाए ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।